सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं परसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी कृपालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालिक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर दीन अते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभायमान हलत पलत के रखियक धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। साहिबां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत गुरसिख संगत गुरुद्वारा सिंह शहीदां विखे हर रोज़ की तरह अमृत वेले दे दीवाना च हाज़रियां भर के परमात्मा वालों बख्शी हुई ये मनुखा देह नूं सफल करन दा यतन कर रहे हो। कोई सेवा करके लाहा लै रहा है, कोई बाणी सुन के लाहा लै रहा है, कोई बाणी पढ़ के लाहा लै रहा है, कोई कथा कीर्तन दे राही अपने जीवन स्वासां नूं सफल करन दा यतन कर रहा। सारे ही वडभागे हो। सतगुरु पातशाह दे पावन पवित्र चरनां विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। रब्बी गुरबाणी दे कीर्तन आप जियां ने सरवण कीते ने, कुछ समा गुरमत विचारां दा प्राप्त होया। आओ इस मिले हुए समय नूं गुरमत विचारां दी सांझ पा के जिथे सफल करना है उत्थे रब्बी सिद्धांत गुरमत सिद्धांत सतगुरु जो बख्शिश करनगे उन्हां नूं भी अपने हिरदियां विच वसाउण दा यतन करना है। और अज सिख इतिहास विच सिख जगत विच बहुत ही वड्डा इतिहासक दिहाड़ा है। आदि गुरु जगत गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी का अज ज्योति जोत समाउण दा पुरब है। आपां समय च रह के धन श्री गुरु नानक देव पातशाह दे चरण भी परसांगे। नाल नाल धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जो रहमतां कीतियां ने, परमात्मा दीयां सिफतां परमात्मा दीयां वडियाइयां सानूं बख्शिश कीतियां जिहदे नाल हर रोज़ जोड़दे आ, उन्हां पावन बचनां दी सांझ भी पाउणी है। कल भी बेनती की सी कि सतगुरु पातशाह के चरणों में आए हाँ। सतगुरु सानू आ परमात्मा वालों मिले हुए मनुखा शरीर की कदर कीमत समझाते आ कि ये शरीर तेनू मिलिया किस वास्ते है। धन गुरु नानक देव पातशाह ने बड़ी प्यारी नसीहत दी कि अपने आप नू अमर जान के दुनिया के सुख मानन विच लगी हुई मेरी काया ये समझ लै कि ये संसार तो सिर्फ 4 दिनों की खेड है। लब लोभ विच फस के कूड़ कमाउण वालीए अपनी काया नूं कह रहे आ तेनू मैं रब्बी मिलाप तो बिना मिट्टी विच रुलदियां तक्या।
हे मेरी काया ध्यान नाल सुन, तेरी नेक कमाई ही तेरा साथ देगी। परमेश्वर का जपिया होया नाम तेरा साथ देगा। चंगे कीते हुए कर्म ये तेरे सहाई होणगे। इसलिए आ जिहड़ी मिली हुई वारी है, दुर्लभ समा मिलिया, इनू बेकार ना गवा। सुचेत होके अपने मकसद की प्राप्ति कर, क्योंकि जे मकसद पूरा ना होया फिर इहदा मतलब तेरा संसार ते आया बेकार गया। जिस मनोरथ वास्ते ये मनुखा शरीर मिलिया, उस मनुखा जीवन दे मिले हुए मनोरथ वाल तेरा ध्यान होना चाहिए। इन्ना भी अवेसला ना हो, इन्ना भी अज्ञानी ना बन कि तेनों ये वार वार समझाउणा पवे जां तेनों पुछना पवे कि मैं आया कदे वास्ते हाँ। वैसे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं तां लखां वार करोड़ां वार पुछो, एक वार भी सतगुरु तलखी विच नहीं आउंदे, प्यार नाल ही समझाउंदे आ। गुरु नानक साहब महाराज ने इस काया नूं संबोधन होके बड़े प्यारे बचन कहे, अमृत काया रहे सुखाली, बाजी एव संसारो। अपने आप नूं अमर समझण वाली है काया, ये 4 दिनां दी खेड है। लभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे भारो। लभ लोभ दे चस्कियां विच बड़ा समा बेकार गवा लिया, भार भी बड़ा तैं अपने सिर ते चुकिया होया। हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर भार। डुबना उसे नहीं है जिहदे सिर ते भार बहुता होएगा। बहुत वड्डियां वड्डियां पंडां जड़ियां बन के ये सिर ते रखियां होईयां ने। तू काया मैं रुलदी देखी, परमेश्वर की बंदगी तो बिना, सिमरन तो बिना, मैडिटेशन तो बिना। गुरु नानक साहब कहते मैं इस काया नूं रुलदियां तकिया। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धर उपर छारो। सुन सुन सिख हमारी, सोकृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ ना आवे वारी। बिना बंदगी बिना चंगे कर्मां तो यह शरीर रुलदा है, ये काया रुल जाती है। तो महाराज साहब कहते आ भाई, इस मिली हुई वारी नूं गवा ना, चंगे कर्म कर, नेक कर्म कर, शुभ कर्म कर। ताही श्री गुरु अमरदास पातशाह ने कहा, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जो धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। नाल महाराज ने कहा, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, ता तू जग में आया। जोत उस परमात्मा ने रखी, तू संसार विच आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक यह शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। चलो व्याख्या करने का समा नहीं, बड़े अर्थ स्पष्ट ने। ये शरीर परमात्मा ने दिता, अपनी जोत उन्हें विच रखी, तां असीं तुरे फिरदे आ। इहदी पिछे सता उहदी ताकत काम कर रही आ, और ये शरीर प्रवान तां होएगा। ये शरीर उन्हां दे प्रवान होए जिन्हां ने अपना चित परमात्मा नाल जोड़ लिया। ये काया उन्हां दी सफल होई। तो नहीं तो महाराज कहते ये शरीर जिन्हों जिन्हों भी मिलिया, कबीर साहब ने भी कुछ श्लोक जिहड़े मन विचों काया प्रति बने हुए भरम भटकना नूं मिटा के सच दा प्रकाश उन्होंने बख्शिश करने का यतन किया। एक बचन असीं अक्सर पढ़दे हां, कबीर एह तन जाएगा सको ता लिहो बहोर, नांगे पावों ते गए जिनके लाख करोड़। ये शरीर जिहड़ा मिलिया भाई इन्हें जाना है। शरीर जान तो पहला एक काम कर, कबीर एह तन जाएगा कवने मार्ग लाए। कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। तू परमात्मा की बंदगी विच जुड़, अकाल पुरख की बंदगी विच जुड़, साधु जनां दी, रब दे प्यारियां दी संगत कर। नहीं तो ये जिन्हां जिन्हां नूं शरीर मिलिया वो शरीरां वाले इस दुनिया तो चले गए ने।
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਬਸਤ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਹਰ ਨਿਕਟ ਬਸਤ ਕਛ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਲਾਦਾ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਇਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੁਇੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਘੜਾ, ਜਾਂ ਭੱਜੈ ਤਾਂ ਠੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸੁਵੰਨਵੀ, ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ, ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੜਾ ਮੌਤ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ, ਨਾਗਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜਲਾ ਅਜਰਾ ਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਠੀ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੁਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੌਤ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਇਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਅਵਸਰ, ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਆਓ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਅਰਥਬੋਧ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਰਸਣੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸੰਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਧੰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖਬਰ ਕਰਤ ਹੈ ਪਤ ਪਤ ਡਾਲੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ। ਐਸਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਗਏ। ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਉਹ ਸਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਵੇ। ਸਭਨਾ ਉਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਘਨੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸੰਗ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ।
तू आप ही सारे ब्रह्मांड ਨੂੰ ਸਾਜ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ ਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਏ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਾਤ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 1 ਸਕਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਉਧਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਕਥਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਜਿਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਗਏ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਖਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੁਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪੱਤੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਤੋਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦਾ ਫਕੀਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਚੂਨਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਕੀਰ ਵੱਲ। ਬੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਧੂਣਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਸਤ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਟਣ ਲੱਗਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬੜੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਹੋਗੇ, ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਹੋਗੇ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, औरत ईमान है, दौलत गुजरान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है। फकीर दी कोई जात नहीं, फकीर एक अवस्था है, फकीर एक अंदर दी अवस्था है। मन ने फकीर बनना ना कि तन ने। इत्थे लोग तन फकीर बना के कह रहे भी काम चल गया। मन की फकीरी चाहिए, मन त्यागी बैरागी चाहिए, मन उस परमात्मा के नाल जुड़िया होना चाहिए। जिउंदे जी मन संसार तो उदास हो जाए कि तो नाशवंत है। राजे जनक का होया ही है। हुण तन की फकीरी थोड़ा सी राजे जनक कोल, तन करके तो राजा है। हुण राजियां कोले जिहो जे सुख आराम ऐशो इशरत के साधन होंदे, आपां नूं पता है किन्ना धन माल सवाब, किन्ने फौजदार, किन्ना उन्हां कोले माल सुभाव हुंदा है। ये गल्लां आपां जाणदे हां, लेकिन उहदे विच रह के उहनूं परमात्मा याद है। गुरमुख माया विच उदासी, आ है गुरमुखता दी शिखर। माया च रह के उदास होना। बेड़ी ने पानी विच चलना है, पानी दे विच माया विच रहिंदियां होइयां डुब्बण ना देना। माया दे अपने आप नूं माया दे दाग ना लगण देने, ये फकीरी है। कहंदा जी तुसीं तां बड़ा इन्हां चक्करां च उलझे पए हो, इन्ना खुब्बे पए हो। ते सतगुरां नूं सवाल कर रहा, जद नूं बच्चों दीयां मावां आईयां, मावां ने अपने अपने बच्चे नूं आवाज़ मारी ते अपनियां मावां वल नूं जदों भज के जाण लगे, जांदे जांदे पैर मार के आपदे बनाए हुए घर भी ढा गए। जिहड़े रेते दे घर बनाए सी ना, जांदे जांदे वो भी ढा गए। बच्चे भी खुश, भज्जो भजाई घर नूं जा रहे, नाले खुश ने, कोई निराश नहीं होए भी साडे बनाए हुए घर ढह गए। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे साडा भी मन इहो जिहा ही आ। जे असीं अज आ घर बना रहे हैं ना, जदों कल ये घर छड्ड के जाना, असीं उदों निराश नहीं होना। बड़े चाह नाल जावांगे, बड़े खुशी नाल जावांगे। ये नहीं मन च होएगा कि आनंदपुर साहब असीं वसाया, दी मोड़ी असीं गड्डी, इत्थे वसों असीं कीती, इत्थे कारोबार असीं लिया के आंदे, इत्थे धार्मिक स्थान असीं बनाया, अज सानूं तिलक जंजू दे राखे बन के छड्ड के जाना पै रिहा। कोई निराशता नहीं होएगी उस दिन। जिवें आ बच्चों ने खुशी खुशी घर बनाए, खुशी खुशी ढाके चले गए, असीं भी अज बड़े चाह नाल बना रहे हैं, बड़े चाह नाल ही छड्ड के चले। साडी पकड़ कोई नहीं, इन्हां रेत दीयां कंधां नाल साडी पकड़ कोई नहीं है। साडी इन्हां नाल भी जिहड़ियां आ जेड़ी जल की भीत, पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा, जेड़ा आ शरीर, जेड़े इस घर विच असीं मेरी आत्मा रह रही आ, इहदे नाल भी कोई पकड़ नहीं। बड़े चाह नाल जाके ठीकरा भन्नांगे, तुसीं वेखोगे। उस दिन कोई डर नहीं होएगा, कोई खौफ नहीं होएगा, कोई भय नहीं होएगा मन च।
ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਥਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਕਵੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਆਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਰਥਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਚਲੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗਿਆ, ਤਰੂ ਪਹਿਲਾਦ ਵਰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਨ ਕਰ, ਪਰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਿਆਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਔਗਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 40 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 10 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰੇ ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਕੀ ਆ? ਉਸਤਤ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਸਤਤ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਾਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਪਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਗੇਰਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੇਰਵਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੀਨ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਰੰਗ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨੀਲੇ 'ਚ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ, ਗਿਰਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀਓ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਰੰਗਿਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਣੀਆਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਨਾ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਕੀਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ। ਗੱਲ ਸੀਮਾ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈ ਫਕੀਰ, ਹੈ ਜੋਗੀ, ਹੈ ਨਾਥ, ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਤਪਸਵੀਆਂ ਦਾ ਤਪਸਵੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਬਿਆੰਤਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਰੰਗ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਆਹ ਰੰਗ ਮਨਮਤ ਦਾ, ਆਹ ਰੰਗ, ਹਾਂ ਰੰਗ ਭੜਕੀਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੰਗੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਾਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਾਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਰੰਗ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਿਆੰਤਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਵਖ ਅਕੇਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਿੱਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਵਾਦ ਰੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤਿਰਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿਰਭੰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਬੰਨਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਤਿਰਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ, ਅਨੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਗ ਰਹਿਤ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ। ਅੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ, ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਅਨੰਗੇ, ਉਹ ਅੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਤ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਪਾਰਸੀ, ਗੋਰਾ, ਈਸਾਈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਤ, ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਮੋਏ ਮਰਨੇ का ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਕਿਆ, ਮਰਨ ਨੇ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਖੌਫੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲਵੇ ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰਲਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਉਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ। ਬਾਹਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਈ, ਸਮਾ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਸੇ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਹੀ ਕੋ ਹੈਰੇ, ਉਹਾਂ ਆਵੇ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟੀ ਸੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
पूरा हो गया, मर गया, चढ़ाई कर गया। जदों कोई महापुरुष संसार तो जाता है तो अक्सर असीं सत्कार विच कहने वो सचखंड वासी हो गए, वो ज्योति जोत समा गए। पर असीं अज धन गुरु नानक देव पातशाह दे पुरब नूं भी कह रहे हैं ज्योति जोत दिहाड़ा, पर गुरु लई ये शब्द मेरे ख्याल ढुकदा नहीं आ। परमात्मा दा सरगुण स्वरूप है। जन्म तो गुरु ने मुक्ति जिउंदे जी हासिल की आ, विकारां दा कोई असर नहीं। पातशाह दा जिउंदे जी उस परम ज्योति विच लीन होए ने, तां ही बाणी आ रही है ना। इसे करके उन्होंने बाणी उचारी क्योंकि ज्योति संग जोत रली हुई है। अंदरों परमात्मा दे नाल अंदरों जुड़े हुए ने, तां ही बाणी उचार गए। धन गुरु नानक देव पातशाह जेड़े ने वो पहले ही मुक्त ने। वो सारे गुण जेड़े एक मुक्ति हासिल करने एक ज्योति जोत शब्द नाल जोड़न वास्ते वरते जाते हैं, वो तो ऑलरेडी गुण सतगुरां विच खाई ने, बल्कि वो तो जेड़ा उन्हां दे चरनां नाल जुड़दा वो ज्योति जोत समा जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो विकारां तो मुक्त हो जाता है, वो जिउंदे जी मुक्त, वो मरण तो बाद भी मुक्त हो जाता है। तो महाराज कहते उन्हां दी जोत फिर कित्थे समाई? ये सवाल है। जे वो ज्योति जोत नहीं होए, जे जोत अच्छा जे गुरु नानक साहब ज्योति जोत हो जाते, फिर असीं 10 पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह किवें कहंदे? अज असीं यही कहने ना भी 10 पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह विच मौजूद है, प्रगट गुरां की दे। जे वो जोत परम ज्योति परमात्मा में चले जाती तो फिर गुरु अंगद देव पातशाह विच जोत किवें? तां ही महाराज साहब ने कहा भाई जे अज असीं कहने कि फिर गुरु नानक साहब की जोत गई कित्थे, उन्हां दी जोत गई कित्थे? ते कवि संतोख सिंह उन्हां ने दसिया उस जोत ने तां जेड़ी जोत है गुरु नानक साहब पातशाह कोल वो बख्शिश की मुक्ति करते हैं। जिहदे ते बख्शिश करदे आ उहदे पल्ले मुक्ति पै जांदी है। जिहदे ते गुरु नानक दी नज़र हुंदी आ वो परमात्मा नाल जुड़ जाता है। जिहदे ते गुरु नानक दी रहमत हुंदी है नानक नदरी नज़र निहाल हो जाता है। वो ओदी नज़र विच ये बरकत है, ये बख्शिश है। ओदी बख्शिश दा तरीका ही ये है, जिहदे ते बख्शिश हुंदी है जिउंदे जी मुक्ति हो जाता है। ओदी बख्शिश दा फल ही ये है। तो महाराज कहते ने उन्हां दी जोत फिर कित्थे समाई? वो तां जोत पहले ही सर्व व्यापक सी। गुरु नानक साहब सर्व व्यापक ने, परमात्मा भी सर्व व्यापक है। परमात्मा आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। भट्टां ने सवाइयां च क्या रब आप गुरु नानक साहब के रूप विच दुनिया च आया है। इसदा मतलब सर्व जगह व्यापक है। तां ही पातशाह ने 4 उदासियां कर दित्तियां। 50,000 किलोमीटर के करीब सफर उन्होंने तय किया। ते अज जेडे मगरले 18 साल ने वो करतारपुर साहब की धरती ते जोत जगा रहा। करतारपुर सतयुग बनया पिया, स्वर्ग बनया पिया। उत्थे सिखां दी मर्यादा दृढ़ की गई, उत्थे सिखां दा नितनेम बन्निया गया, मर्यादा बन्नी गई। सतगुरु हर रोज जीवन जाच सिखाउंदे आ। करतारपुर साहब की असारी हुंदी है, दूर दराडे संगतां आउंदियां दर्शन करदियां ने। 2-2, 3-3, 4-400 मील तक गुरु नानक साहब आप भी प्रचार करने वास्ते जाते हैं। करतारपुर साहब तो ही अचल बटाले गए, करतारपुर साहब तो ही मुल्तान गए, करतारपुर साहब तो ही मगरले समय दे विच सियालकोट द्वारे गया। जदों मूले खतरी की घर वाली कहती है मेरा घर वाला घर ही नहीं है। ये करतारपुर साहब तो गए। इस करतारपुर साहब 18 साल जदों गुरु नानक साहब हल वाह रहे आ, उत्थे आसन कादे ते कीता? मंजी बैठ किया अवतारा, गृहस्थियां वाले कपड़े पाए, एक मंजी ते आसन लाया होया। दूर दराडे सिख आउंदे आ, जिवें जिवें किसी नूं पता लगदा आनंद माणदे आ। लेकिन अज वो वक्त आया जदों सुनेहा दिता गया गुरु नानक साहब ज्योति जोत समाउण लगे आ। जिहदे भी कंन च खबर पई, संगतां अबड़ वाहे उत्थे पहुंचियां, वड्डा इकट्ठ होया। अज धन गुरु नानक देव पातशाह हुण ये जोत कित्थे चली आ, इस गल का ख्याल रखियो। ज्योति जोत समाउण लगे आ महाराज, लेकिन समाउण तो पहला ये जोत ने कित्थे जाना है? कवि संतोख सिंह हुणां ने कहा सारी संगत दे जेड़े नेत्रां विच झिम झिम वरस है, जिन्हों कहना रोना रोवां झीणी बाण। झीणी बाण पता की है? अखां चों नीर वग रहा लेकिन रोण की आवाज ना आ रही होवे। बुल्लां तो रोण की आवाज ना आवे, मुख तो रोण की आवाज ना आवे, लेकिन नीर चल रहा, इनू झीणी बाण रोना कहा जाता है। अज गुरु नानक साहब ने ज्योति जो समाउणा, अज वक्त 1539 सन है।
22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜਿਆ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿੱਖੋ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। मेरे घर विच तो मौत मोहे मरने का चाव है। दुनिया मौत तो डरदी है, डर करके रोंदी है, पर मेरे घर विच तो मौत भी चाह बन के आउंदी है। इत्थे मौत का चाह है, इत्थे मौत नूं बड़े चाह नाल जदों जदों बाबा बुढ़ा साहब ने 125 साल की उम्र में शरीर छड्डिया सी ना, धन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा रोना नहीं, वधाई दिओ, वधाई दिओ महाराज, एडा प्यारा सिख आद सिख गया, वधाई कादी। महाराज कहते जदों कोई इस मैदाने जंग में संसार के मैदाने जंग च आवे, 5 वकारां नाल कोई लड़िया होवे, 5 वकारां दे इस संग्राम दे विचों जदों कोई बेदाग होके जित के परमात्मा दे घर नूं जांदा, जिते होए नूं वधाई दित्ती जांदी है। अज गुरु नानक साहब दस रहा भाई रोना नहीं, क्यों? महाराज कहते संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सजन आसीसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। आ शब्द महाराज साहब ने उत्थे कहे, घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पहुंचा, पहुंचा नहीं पहुंचा टिप्पी तो बिना पहुंचा तो असी आम साडे कपड़ियां दी मोहरी नूं कहने आ, पर पहुंचा जिहड़ा है बाहर इलाके दी बोली है। जदों साहे चिट्ठी आउंदी आ कहंदे फलाने दे घर पहुंचा आया। एक लड़की दे विआह दी उदाहरण महाराज ने दित्ती, कहंदे रोवो ना, ये तां भाई इउं है जिवें एक बच्ची अपने मापिਆਂ ਦੇ घर जम्मी पली वड्डी हुई आ, जोदा विआह रखिया गया, फिर 3 दिन पहला माईए पाया गया, ਉਹਦੇ केसां 'ਚ तेल पाया, मां रो पई, मां नूं पुछया रो क्यों रही है, तेरी धी दा विआह खुश हो? ਉਹਨੇ क्या खुश इस करके मेरी धी दा विआह है, रोई इस करके जिस घर नूं मेरी धी कहंदी सी मेरा घर, मेरे प्यो का घर, मेरी मां का घर, आ चीज मेरी भरावां नाल लड़ी, कदे चाचे ताया नाल लड़ी, कदे किसे नाल लड़ी, मेहर इन्नी कीती, इन्हें परसों नूं इस घर नूं बगानिया तरह छड्ड के चलिया जाना, तां मेरियां अखां च अथरू आ गए। पर दयाने आलम फाजिल लोकां ने कहा रो ना, तेरी धी जे परसों दी डोली उठेगी, इन्हें 4 दिनों बाद प्राहुणाचारी विच फिर घर विच फेरा पाउण आ जाना है, फिर रोना किस गल दा? ये तो एक बार जाएगी, वार वार आएगी। गुरु नानक साहब एक विआह की उदाहरण दे के कह रहा, भाई लड़की की डोली उठती है, प्राहुणाचारी दे विच 4 दिनों बाद फिर वो आके घर च फेरा पाउंदी है, पर अज संबत साहा लिखिया, संबत साल साहे दी चिट्ठी लिखी गई। लड़की दा जदों जवान हुंदी है, तुसीं उहदे लई वर उदों लभदे हो, चंगा योग घर वर लभ के उहदा रिश्ता पक्का करिए, पर जिस दिन ये शरीर ये जिंद इस दुनिया ते आई, महाराज कहंदे रब ने इहदा लाड़ा वरता उस दिन ही मौत नाल पक्का कर दिता। इहदा वरता उसे दिन ही लभ्या गया जिद्दे इहदा जन्म होया, कि भाई जिद्दे भी तैनूं वरिया ये मौत वरेगी। अज वो मौत वरन वास्ते आई। गुरु नानक साहब कहंदे डोली ते अर्थी विच फर्क इन्ना ही हुंदा, जिन्हां दियां डोलियां उठण 4 दिनों बाद फिर परौणे बन के घर च फेरा पा जांदियां, जिन्हां दा जदों आ संबत साहा लिखिया, जदों ओ मौत दी चिट्ठी दा दिन मुकर्रर हो जाए, जाण दा वक्त आ जाए, मौत लाड़ा बन के वरन वास्ते आए, मौत अपने नाल वर के लै जाए, ते उस वेले जेड़े मौत दे पिछे लग के चले जांदे आ, जिन्हां दियां अर्थियां घर विचों उठ जांदियां, वो एक बार अर्थी ते सवार हुए दोबारे परौणे बन के घर विच फेरा तक नहीं पाउंदे। इसलिए अज रोना नहीं, अज तां देहो सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। गुरु नानक साहब कह रहे अज असीस दिओ, परमात्मा नाल मिलाप होवे। मेरे सिखो कदों भी किसी घर में चलाना होवे रोना नहीं, असीस देनी है ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। क्यों? क्योंकि घर घर इहो पहुंचा, सदड़े नित पवान हर रोज सदे पै रहा, सदनहारा सिमरिया नानक से देह अवन, सदन वाले नूं समरो, जिहदे सदे ते असां तुसां सारियां चले जाना है। अज मैनू ओदी सद वजी, ये शरीर तां भाई राजे महाराजियां दे नहीं रहे, ये वड्डे वड्डे जोगियां सिद्धां नाथां दे नहीं रहे, बड़ियां वड्डियां वड्डियां उमरां भोगण वालियां दे नहीं रहे, ना किसे दा रहना है।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੇ? ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਹੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪੁੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਿਓ ਮੈਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ। ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਚੌਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1539 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਓਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੋ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ